So next one, listen. Practical geometry. Take page number 84. Construction of quadrilaterals. Construction means we have to draw quadrilateral. Now we are going to draw the quadrilateral. So do you know the word what is called quadrilateral? Yes, quadrilateral. It is a closed figure. So figure is a closed figure bounded by 4 line segments. So how many line segments are bounded? Yes, 4. Bounded means so it is a closed figure bounded by 4 line segments. So diagram 4 line segment bound such that and the no 2 line segment cross each other. And the 4 line segment 2 line segment cross listen students. So it is a closed figure. So first point, it is a closed figure. So bounded by 4 line segment. This is the second point, bounded by 4 line segments. So quadrilateral, how do you pronounce means quad? Q-U-A-D, quad, R-I-L-A-T-E, lateral, R-A, quadrilateral. So it is a closed figure. Quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segment. Such that at the point no 2 line segment cross each other. And the 4 line segment 2 line segment cross listen pa. So do you say any example for quadrilateral? Yes. Square is a quadrilateral because it is a closed figure bounded by 4 line segment. Next, rectangle is also a closed figure bounded by 4 line segment. That 4 line segment, 2 line segment not cross each other. Listen, this is a example for, this is a square. So how many line segment? 1, 2, 3, 4. So 4 line segment. So in the 4 line segment 2 line segment not cross each other. So this is called diagonal. Listen. So in the 4 line segment 2 line segment not cross each other. Understood? Next one, listen. This is called a rhombus. It is also a quadrilateral. So quadrilateral means it is a closed figure bounded by 1, 2, 3, 4. Bounded by 4 line segment. Such that another one condition is no 2 line segment cross each other. So 2 line segment cross panikka koodathungranga. So eppadi cross panikka koodathuna inda 4 line segment la 2 line segment vandu cross panikka koodathu. So inside la indha mari rendu line segment cross panikalam. It is called diagonal. So once again I tell, it is a closed figure. So quadrilateral is a closed figure. This is the first point. Second point, bounded by 4 line segments. So how many line segment means bounded by 4 line segment. So another one condition what means no 2 line segment. In the 4 line segment 2 line segment not cross each other. Few types to draw quadrilateral. Here are the 5 types given for to draw a quadrilateral. So first type, 4 sides and 1 diagonal. So 4 sides and 1 diagonal give means we draw the quadrilateral. Next one, 3 sides and 2 diagonal. So how many sides? 3 sides and 2 diagonal. So third one, 4 sides and 1 angle. Fourth one, 3 side and 2 angle. So last type, 2 sides and 3 angle. So these are the measurements are given. We have to draw the quadrilateral. So next, area of the quadrilateral equal to half into d into h1 plus h2 square units. Listen, area of the quadrilateral equal to half into d into h1 plus h2. So h1 means altitude 1, h2 means altitude 2, d means diagonal. So listen, this is the area of the quadrilateral formula. So these are the types we have to draw a quadrilateral. Listen students, this is a geometry note. Take one geometry note. 3 notes for homework, 3 notes for classwork. Another one 80 pages note is there. So you have to take that note and write here your name, standard and section. Next one the max geometry note. Geometry. Geometry, don't put men.
So first page you have to write the name. So next this page, here you have to write the quadrilateral definition. So each and every one you have to write in the pencil. Don't write in the pen. So this place you have to write this place you have to write the introduction for quadrilateral. So next page, introduction quadrilateral, here you have to write. So next step the few types to draw a quadrilateral. So next area of the quadrilateral. So first page you have to fill like this. First one quadrilateral. Next one few types to construct a quadrilateral. Next one area of the quadrilateral. So come to the next page. This page. So this page, this side, this is called the writing side. In geometry note, you have to draw the diagram here. This side you have to write the construction. This side you have to draw the diagram. So this place for diagram, this place for writing the construction. So here you have to write exercise 5.4, construct the following quadrilaterals. Each and every one you have to write in the pencil. Don't use the pen. So this corner. So each and every sum in geometry you have to draw the rough diagram. You have to draw the rough diagram. So rough diagram in this place, this corner. So in geometry note, each rough diagram you should draw here in small size. In this place you have to draw the main diagram. Here you have to write the construction and write the area of the quadrilateral. Here you write, or this place you have to write, no problem. So listen. So construct the following quadrilaterals with the given measurements and also find the area. So kuduthirukka measurements first you have to draw the quadrilateral. Next you find the area. So this is what means. This place you have to draw the rough diagram. This place you have to draw the rough diagram. So rough diagram is a PLA. So PLA you have to. PLA means it is the name of the quadrilateral. It is the name of the quadrilateral. So first one P, next one L, next one A, next one Y. So PL அப்படினு கொடுத்துட்டாங்கன்னா it is called side. So LA இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா that is called side. So PL LA AY. Next YP இப்படி கண்டினியூஸா இருந்தா this is called side. So if you one விட்டு ஒன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க PA அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா PA is called diagonal. PA is called diagonal. Next LY. So இந்த A விட்டுட்டு LY அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா LY is called diagonal. So how you find the side and diagonal means, side means continuously give. So PL continuously கொடுத்திருக்காங்களா, this is called side. Next LA. So LA continuously இருக்கு. So this is called side. Next AY கொடுத்திருக்காங்க. AY is also a side. Next PA கொடுத்திருக்காங்க. PA அப்படினா L விட்டுட்டாங்க. So PA கொடுத்திருக்காங்கன்னா this is called the diagonal. Next வந்து LY கொடுத்திருக்காங்க. So center place A கட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப LY is equal to 7 cm அப்படிங்கிறது என்னன்னா diagonal. So students listen. PLAY அப்படிங்கிற quadrilateral வந்து நம்ம draw பண்ண போறோம். So இதை எப்படி draw பண்ணனும்னா first we have to draw the rough diagram. So rough diagramல அவங்க what is the measurement given in the sum, that one only you have to noted in the rough diagram. So PLAY அப்படிங்கிறது என்னன்னா name of the quadrilateral. So capital letters only you have to mark in the geometry. So first letter is P. So இங்க start பண்ணிக்கணும். So this place is P. So next letter is L. So next letter means here you have to draw L. So next letter is A. So A means here A. So next one is Y. Next one is Y. Here put one dot and mark as AY. So this is the name of the quadrilateral. So first one P means first vertex P, next vertex L, next vertex A, next vertex Y. So vertex means this point is called the vertex. Next PL, how many centimeter? Yes, PL 7 centimeter. This is a rough diagram, so no need to take the measurement. So PL, how many centimeter? 7 centimeter. So next one LA. LA how many centimeter? LA 6 centimeter. So LA 6 centimeter. So next one PL LA over next one
AY 6 centimeter. Next one AY. This is AY. So AY 6 centimeter. Next one PA. PA means where is PA? This is a PA. So PA is equal to 8 centimeter. So this is P. This is A. So PA is equal to 8 centimeter. So next one LY. Where is LY? So this is LY. This is LY. LY equal to 7 centimeter. So your main diagram come like this. So next join this two dots. So this is the rough diagram. On this like you have to draw a rough diagram. No need to take the measurements. Simply you have to draw a rough diagram. So next we go to the main diagram. Next one main diagram. We are going to draw the main diagram. So PL is the baseline. So take one scale and draw 7 centimeter. Draw a line segment 7 centimeter. So this place வந்து எங்க மார்க் பண்ணனும்னா 0. So in the place 7 centimeter, right? So keep a scale and mark O and 7 centimeter, right? So in the O not 0. So in the place வந்து என்னது 0, here வந்து என்னது 7 centimeter. So in the place என்ன அப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க P. So next in the place வந்து என்னது L. So draw a line segment PL equal to 7 centimeter. So first step என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு லைன் செக்மெண்ட் 7 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து பின் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் எண்டு பாயிண்ட்டை வந்து எல்என் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா LA is equal to 6 centimeter. So LA is equal to 6 centimeter. So next Lலேருந்து A. ஏன்னா இந்த பிளேஸ் listen. A means this place. So in the place LA 6 centimeter. So Lலேருந்து A 6 centimeter. Next PA. So again A க்கு இன்னொரு place இருந்து போகுது. So P லேருந்து போகுது. So PA is equal to 8 centimeter. Listen students. So first you have to draw a line segment. PL equal to 7 centimeter. You have to draw a line segment. So PL is equal to 7 centimeter க்கு ஒரு லைனை draw பண்ணிக்கங்க. So next என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா LA is equal to 6 centimeter. So Lலேருந்து Aக்கு போகுது. நெக்ஸ்ட் Pலேருந்து Aக்கு போகுது. ஸோ ஏக்கு வந்து ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் போகுது. ஸோ LA is equal to 6 centimeter. PA is equal to 8 centimeter. இப்போ take your scale and compass. ஸோ காம்பஸை வந்து கரெக்டாக 0ல் வச்சுட்டு 6 centimeter அந்த பென்சில் எண்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கங்க 6 centimeter. ஸோ மெஷர் பண்ணிக்கங்கப்பா. யூஸ் த காம்பஸ் அண்ட் ஸ்கேல். யூ ஹாவ் டு மெஷர் 6 centimeter ஃப்ரம் 0. 0ல் என்ன இருக்கணும்னா காம்பஸ் எண்டு, 6ல் என்ன இருக்கணும்னா பென்சில் எண்டு. ஸோ 6 centimeter மார்க் பண்ணிட்டு ஸோ எல்லை சென்டராக வச்சு 6 centimeterக்கு ஒரு ஆர்க் வித் எல்எஸ் சென்டர் 6 centimeter கட் பை ஆர்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் PA கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஏங்கிறது இந்த பிளேஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எப்படி வரையணும்னா PLAY அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் P, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் L, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் A, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் Y அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ PLக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏக்கு வந்து ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் போகுது. ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து Lலேருந்து போகுது. நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து என்னது Pலேருந்து போகுது. ஸோ Lலேருந்து எவ்வளோ போகுதுன்னா 6 centimeter. Lலேருந்து Aக்கு 6 centimeter. ஸோ L to A 6 centimeter. எல்லாம் சென்டராக வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா 6 centimeterக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் PA அப்படின்னா ஃப்ரம் Pலேருந்து ஏக்கு போகணும். Pலேருந்து எங்கே போகணும் ஏக்கு போகணும். ஸோ PA is equal to 8 centimeter. நான் டேக் யுவர் காம்பஸ் அண்ட் மெஷர் 8 centimeter. ஹவு மச் பா 8 centimeter. ஸோ 8 centimeterக்கு மெஷர் பண்ணிட்டேன். ஸோ Pலேருந்து என்ன பண்ணணும் 8 centimeterக்கு கட் பை ஆர்க். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் மீட் பண்ணது பாருங்கப்பா. அந்த பாயிண்ட் வந்து என்னது டூ ஆர்க் மீட்டட் வந்து என்னது ஏ. ரைட்டாமா லிசன். என்ன பண்ணியிருக்கேம்மா PL ஒரு பேஸ் லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். PL equal to 7 centimeter. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் L ஆஃப்டர் எனக்கு என்ன பாயிண்ட் வரணும்னா A வரணும். ஸோ Lலேருந்து ஏக்கு வந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 6 centimeter. ஸோ யூஸிங் த காம்பஸ் அண்ட் ஸ்கேல் யூ ஹாவ் டு மெஷர் 6 centimeter. ஸோ 0லேருந்து மெஷர் பண்ணணும். 1லேருந்து மெஷர் பண்ணிடாதீங்கப்பா. மெஷர் 0 to 6 centimeter. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே ஏக்கு வந்து Pலேருந்து
ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 8 சென்டிமீட்டர். ஸோ டேக் ஏ காம்பஸ் அண்ட் ஸ்கேல். ஸோ மெஷர் ஃப்ரம் 0 to 8 சென்டிமீட்டர். மெஷர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்க, பீலேருந்து ஒரு ஆர்க்கை வந்து கட் பண்ணுங்க 8 சென்டிமீட்டருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த 2 ஆர்க் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணும். தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் A. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜாயின் PA அண்ட் LA. ஸோ PAவையும் LAவையும் என்ன பண்ணிடுங்க, ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் LA? ஸோ LA is equal to 6 centimeter. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் PA பா? ஸோ PA is equal to 8 centimeter. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ இந்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சப்பா. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏலேருந்து எங்கே போகணும், Y. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் A ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து Y. ஸோ ஏலேருந்து Yக்கு 6 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, Lலேருந்து Yக்கு 7 சென்டிமீட்டர். அப்போ ஏலேருந்து என்ன பண்ணணும்னா 6 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் L to Y கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ Lலேருந்து Yக்கு 7 சென்டிமீட்டர் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணுங்க. ரைட்டாம்மா, லிசன் பண்ணிக்கங்கம்மா. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏலேருந்து Y, அப்போ AY எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 6 சென்டிமீட்டர். AY 6 சென்டிமீட்டர். அப்போ ஏலேருந்து இந்த பிளேஸ்க்கு 6 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க்கை கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே Yக்கு வந்து LY. ஸோ LY 7 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Lலேருந்து ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு 7 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 ஆர்க்கும் மீட் பண்ணுற பிளேஸ் வந்து என்னம்மா, Y. இந்த 2 ஆர்க்கும் மீட் பண்ணுற பிளேஸ் Y. நெக்ஸ்ட் AYயை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் PYயை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டாம்மா. ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து எவ்வளவு, PY. ஸோ PY வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா மெஷர் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ LY எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, LY ஈக்குவல் டு 7 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து AY ஈக்குவல் டு 6 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் listen students, we draw the quadrilateral. ஸோ இது இந்த quadrilateral வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. quadrilateral வந்து என்ன ஷேப்பில் வேணால் வரலாம். ஸோ அது அவங்க கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்தது. ஸோ ஒரு மாதிரி சாச்சும் இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், ஸோ கோணலாக இருக்கும். ரைட்டாப்பா? ஸோ ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 4 லைன் செக்மெண்ட்டை வச்சு ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த quadrilateral. ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கல PY. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா யூஸிங் த ஸ்கேல் யூ ஹாவ் டு மெஷர் த வேல்யூ அண்ட் ரைட் த மெஷர்மெண்ட் ஹியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், area of the quadrilateral. You have to find the value of the area of the quadrilateral. So formula is half into D into H1 plus H2. ஸோ D அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே டயகனல் தான். ஏதாவது ஒன்று எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள், யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் as a diagonal. ஸோ PAY எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் LY அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த H1 H2 அப்படிங்கிறது யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ. ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன், பார்த்துங்கப்பா. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த 8 சென்டிமீட்டரை வந்து டியாக எடுத்துக்கிறேன். ரைட்டாப்பா? ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு ஸோ D அப்படிங்கிறது இந்த 8 சென்டிமீட்டரை நான் Dன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 7 சென்டிமீட்டரையும் நீங்கள் Dன்னு எடுத்துக்கலாம், எதை வேணால் Dன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ H1 + H2 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஸோ இந்த 8 சென்டிமீட்டர் இருக்குல்லப்பா, ஸோ இது அப்படி வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? இதை வந்து என்னதுன்னா நான் வந்து 8 சென்டிமீட்டரை டயக்னல்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ அந்த டயக்னலுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? யூஸிங் த ஸ்கேல். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் இந்த இது பார்த்துருக்கீங்களாப்பா ஜியோமெட்ரி பாக்ஸில், திஸ் இஸ் கால்ட் செட் ஸ்கொயர். இதுக்கு பேர் என்னென்னா செட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பேர். ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் வச்சுக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும்னா எல் ஷேப் வர மாதிரி வச்சுக்கணும். லிசன் பண்ணிக்கங்கம்மா, இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ரைட்டாப்பா? ஸோ இந்த பிளேஸில் இந்த மாதிரி எல் ஷேப் வரணும். இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். கரெக்டாக இந்த பிளேஸ் வர்றப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். லிசன். ஸோ இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும். ஸோ மூவ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா லிசன். ஸோ மூவ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா ஸோ கரெக்டாக ஸோ இந்த பிளேஸ் வர்றப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிடணும்னா இங்கேருந்து ஒரு லைன், இங்கேருந்து ஒரு டாட்டர் லைன், இங்கேருந்து இங்கே ட்ரா பண்ணணும். ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதோடைய லென்த் எவ்வளவுங்கிறத மெஷர் பண்ணணும். திஸ் இஸ் கால்டு வந்து என்னென்னா H1. திஸ் இஸ் கால்டு H1. லிசன் பண்ணிக்கோங்கம்மா, ஒன்ஸ் அகைன் I tell. ஸோ இதுக்கு பேர் செட் ஸ்கொயர். இதுக்கு பேர் ஒரு லாங் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்னோடைய டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காண்டி நான் பிக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுடைய சைஸ் வந்து நார்மலாக வரும். ஸோ ஒரு லாங் சைஸ் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க.
ஸோ நீங்கள் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணணுங்கிறதில்ல, இங்கேனையும் ஒரு ஸ்கேலை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல் ஷேப், ஏன்னா இது பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இந்த H1 அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த டயக்னலுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா H1 அப்படின்னு பேர். அல்டிடியூட் அப்படின்னு பேரா. ஸோ அல்டிடியூட் அப்படின்னா குத்துயரம்னு பேர் தமிழில். ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸோ இதை நான் டயக்னலாக கன்சிடர் பண்ணேன்னா டயக்னலுக்கு ஆப்போசிட்டில் எனக்கு எத்தனை சைடு இருக்குன்னா 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. டயக்னலுக்கு ஆப்போசிட்டில் 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து வரைகிற பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னது H1. இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ட்ரா பண்ணுற பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் என்னது H1ன்னு பேர். லிசன் பண்ணிக்கோங்க, இது டயக்னல். இந்த டயக்னலுக்கு ஆப்போசிட்டில் 2 வெர்டெக்ஸ் இருக்கும். இந்த 2 வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ட்ரா பண்ணுற இந்த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா H1 அப்படின்னா ஆல்டிடியூட் 1ன்னு பேர். ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ இதை எல் ஷேப், இந்த மாதிரி எல் ஷேப்பில் வச்சுட்டு இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும். மூவ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த வெர்டெக்ஸை வந்து இதை வந்து கிராஸ் பண்ணும். ஸோ கிராஸ் பண்ணுறப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது H1. ஸோ இங்கே 0லேருந்து இது வரை எவ்வளோ இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு H2 எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸோ இந்த லைனுக்கு மேலே இப்படி வச்சுட்டு இதை எல் ஷேப்பில் இப்படி மூவ் பண்ணுங்கள். ரைட்டாக எல் ஷேப் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா, மூவ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா எல் ஷேப் அப்படியே வரும். கரெக்டாக இந்த பிளேஸில், இந்த வெர்டெக்ஸ் வர்ற பிளேஸில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த பிளேஸ் தான் வந்து என்னது H2. இந்த பிளேஸ் தான் என்னது H2. ரைட்டாப்பா? ஸோ எதை டயக்னலாக கன்சிடர் பண்ணுறீங்களோ அந்த டயக்னல் மேலே இதை வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்னலுக்கு ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை டயக்னலாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ், இது ஒரு ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ். இந்த ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ்லேருந்து இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைனை ட்ரா பண்ணணும். ஸோ அந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கரெக்டாக வரணுங்கிறதுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இந்த மாதிரி எல் ஷேப்னு வச்சுட்டு இப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன். ஸோ இங்கே எல்லிலேருந்து ட்ரா பண்ணுறது H1. ஸோ இதை இப்படி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதை இந்த பிளேஸில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு இதை அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும். ஸோ இந்த லைன்லேருந்து இங்கே வர்ற பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து H2. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ H1 வேல்யூ H2 வேல்யூவை இந்த பிளேஸில் ஆட் பண்ணணும். இங்கே 2 4s என்ன ஆயிரும், 8 ஆயிரும். ஸோ இந்த பிளேஸில் 4 × ஸோ H1 + H2க்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்.